ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदीर्घस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। सो ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല അധ്യായം 8 ഇത് 84-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ. യഥോത്തമം അസൗ സ്വാദ വിശേഷോല്ലാസമയ്യപി രതിർവിഷണയാ സാധ്വി ഭാഷത്തെ കാപി കൈസ്യചേത്. यदोत्तरम् असौ स्वाधा विशेषोल्लासमय्यपि रतिर्वासनया स्वाध्वी वासदे कापि कस्यचित्. One second. Before a life. And the Prabhu? 84 a life. 84. 84. Okay. Increasing love is experienced in various states, one above another. But that love, which has the highest taste in the gradual succession of desires, manifests itself in the form of conjugal love. നമ്മുടെ ഇതിന്റെ മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പഠിച്ചു ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ മഹത്വങ്ങളും രാമാനന്ദരായി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി എല്ലാവരും അതില് സംതൃപ്തരാണെങ്കിലും ഒന്ന്, അതായത് എസ്പെഷ്യലി കോഞ്ചുഗൽ ലവ്, അത് ഏറ്റവും ടോപ്പ് സുപ്പീരിയർ ആണ് പൊസിഷനിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇൻക്രീസിങ്, ഓരോ ലെവലിലും അതിൻ്റെ ആ മാധുര്യം, അതിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിലെ സുപ്പീരിയർ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കോഞ്ചുഗൽ ലവ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ദാസ്യരസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ സഖ്യരസത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ വാത്സല്യരസത്തിനെ നമ്മൾ കുറവായിട്ട് കാണുന്നതും തെറ്റാണ്. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ്നെസ് അതിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദാസ്യരസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഭക്തൻ, തൻ്റെ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ ഡീലിങ്ങില്, ആ റിലേഷൻഷിപ്പില് അവർ 100% കണ്ടന്റഡ് ആണ്, സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, ഓക്കെ ഈ രസം വിട്ട് എനിക്ക് മറ്റേ രസത്തിൽ പോകണം. കാരണം വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതൃപ്തി, അസംതൃപ്തി വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് വേറൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹനുമാൻജിയാണ് അല്ലെ. ഹനുമാൻജിക്ക് ആ ദാസ്യഭാവത്തില്, ഭഗവാനോടുള്ള ദാസ്യഭാവത്തില്
100% തൃപ്തിയുണ്ട്, സംതൃപ്തിയുണ്ട്. പിന്നെ എന്തിനാ വേറെ ഇതിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം? പക്ഷെ എങ്കിലും സുപ്പീരിയർ ആൻഡ് ഇൻഫീരിയർ ഗ്രേഡേഷൻസിന്റെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഞ്ചുകൾ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ മാധുരരസം ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. This verse is from Srila Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu, and it also appears in Adi Leela chapter 4 verse 45, text 85. Purva purva rasera guna pare pare haya dvaitina ganane pancha paryanda badaya. पूर्व पूर्वरसे गुणा परे परे हया द्वैतिना गणेन पंच पर्यन्ता पटाया. There is a gradual order of improvement in transcendental mellows from the initial ones to the later ones. In each subsequent mellow, the qualities of the previous mellows are manifest, counting from 2, then 3, and up to the point of 5 complete qualities. Okay, ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതിന് ആർക്കെങ്കിലും വിവരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എന്താണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്? ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. There is a gradual order of improvement in transcendental mellows from the initial ones to the later ones. അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി ഈ മെലോസിലെ ഈ രസങ്ങളിലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ തലത്തിന് രണ്ടാമത്തെ, മൂന്നാമത്തെ, നാലാമത്തെ, അഞ്ചാമത്തെ. ഇനി സബ്സിക്വന്റ് മെലോ, അതിന് ഓരോ രസത്തിനും അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ ആ രസത്തിനെ തുടർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഓരോ രസത്തിനും അതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ രസം കൂടി കലർന്നിട്ടുണ്ട്. Counting from 2, then 3, and up to the point of 5 complete qualities. എന്താണ് ഇവിടെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അത് ശാന്തരസം, ദാസ്യരസം, ഇതിലെല്ലാം എല്ലാതും ഇൻക്ലൂഡ് ആണെന്നല്ല? ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും. അത് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ശാന്ത അല്ല, ദാസ്യരസാണെങ്കിൽ അതില് ശാന്തരസുണ്ട്. ഓക്കെ, സഖ്യരസത്തില് ശാന്തരസമുണ്ട്, ദാസ്യരസമുണ്ട്. വാസ്യരസത്തില് സഖ്യരസമുണ്ട്, ദാസ്യരസം. മാധുര്യരസത്തില് വാസ്യരസം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഈ 5 ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ 5 കംപ്ലീറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ്. ഈ 5 കംപ്ലീറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് പറഞ്ഞാൽ ശാന്ത, ദാസ്യ, സഖ്യ, വാത്സല്യ ആൻഡ് മാധുര്യം. അപ്പൊ മാധുര്യം ഈസ് അൾട്ടിമേറ്റ്. മാധുര്യത്തില് ഈ 5 രസം കിട്ടും. വാത്സല്യത്തിൽ 4 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സഖ്യത്തിൽ 3 ഉള്ളൂ, ദാസ്യത്തിൽ 2 ഉള്ളൂ, ശാന്തത്തിൽ 1 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണം എന്താ പറയാം? ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പല തവണയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉദാഹരണമായിട്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ ഹൈറാർക്കിയിൽ കൂടി വരും. പാലിന്റെ ഗുണങ്ങളിലാണോ പ്രഭു? അല്ലല്ല, പാലിന്റെ ഗുണമല്ല. ഭൂമിർ ആപോ അനലോ വായു ഖം മനോബുദ്ധിരേവച. ഭൂമിർ ആപോ അനലോ വായു ഖം. ഭൂമിയിലെ ഈ 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ജലം, വായു. ആപ്പോന് 4 ഉള്ളൂ. അനല മീൻസ് ഫയർ, അതിന് 3 ഉള്ളൂ. വായുവിന് 2 ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഖം ഇതില് 1 ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭൂമിർ ആപ്പോ അനലോ വായു ഗ്രാജുവൽ ഓർഡർ ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റില് ഭൂമിയിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഭൂമിയിലെ അത് ഭൂമിയുടെ കൂടെ മറ്റ് 4 ഐറ്റംസും ഉണ്ട് അല്ലേ? അതില് വാട്ടർ ഉണ്ട്, തീയുണ്ട്, വായു ഉണ്ട്, ആകാശമുണ്ട്, പ്ലസ് ഭൂമിയുണ്ട് അല്ലേ? അതേപോലെ ഇവിടെ അതാണ് ഉദാഹരണം. ഗുണാധിക്യേ സ്വാധാധിക്യേ ബഡേ പ്രതിരസാ രസേ ശാന്തദാസ്യ സഖ്യവാത്സല്യേര ഗുണാ മാധുരേ വൈസേ. ഗുണാധിക്യേ സ്വാധാധിക്യേ ബഡേ പ്രതിരസേ ശാന്തദാസ്യ സഖ്യവാത്സല്യേര ഗുണാ മാധുര്യേ വൈസേ. As the qualities increase, so the taste also increase in each and every mellow. Okay,
അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഓരോ മെലോയിലും ഓരോ രസത്തിലും അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് രുചിയും ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Therefore, the qualities found in Shantarasa, Dasarasa, Sakyarasa, and Vatsalarasa are all manifested in conjugal love, Madhurya Rasa. മാധുര്യ രസത്തിലെ ഈ എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഗോപികമാരാണ് മാധുര്യ രസത്തിൽ. ഈ ഗോപികമാര് മാധുര്യരസത്തില്, അതായത് ഭഗവാനായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെലുത്തുമ്പോൾ, ഡീല് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആദാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് ആ ഒരു കോഞ്ചുഗൽ ലവ്, അതായത് മാധുര്യരസത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും. അതേസമയം അവിടെ വാത്സല്യരസം ഉണ്ടാവും. എങ്ങനെ വാത്സല്യരസം? അതായത് വേണ്ട ചില സമയത്ത് അവിടെ ഭഗവാനെ സ്കോൾഡ് ചെയ്യും, ചസ്റ്റൈസ് ചെയ്യും, ഇല്ലേ? യശോദമയും നന്ദമാരനെയും എങ്ങനെ ശകാരിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ ശകാരിക്കും ചെയ്യും. അതിന് ചില സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി റിലേഷൻ ആയിരിക്കും, സഖ്യ ഭാവത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. ചില സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ ദാസ്യരസം ഉണ്ടായിരിക്കും, സെർവന്റ് എന്നുള്ള മൂഡിലായിരിക്കും. ചില സമയത്ത് ശാന്തരസം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ മാധുരസത്തില് ഇവരുടെ ഡീലിങ്സില് ഈ 5 രസത്തിനും അവരായിട്ട് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. സോ ടെക്സ്റ്റ് 87. ആകാശാദീര ഗുണായേന പരാഭൂതേ ദ്വൈതിന ക്രമേ ബാഡേ പാഞ്ചപൃഥിവിദേ പൃഥ്വിദേ. ആകാശാദീര പരാഭൂതേ ദ്വൈതിന ബഡേ പഞ്ച പൃഥ്വിദേ. The qualities in the material elements, sky, sky, air, fire, water, earth, increase one after another by a gradual process of 1, 2, and 3, and at the last stage in the element earth, all 5 qualities are completely visible. It already explained to you. And വേറൊരു ഉദാഹരണമാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഭൂമിരാപോ അനലോ വായു കപ്. परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति ये प्रेम हैते, ये प्रेमारम वस कृष्ण कहे भागवते. परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति ये प्रेम हैते, ये प्रेमरवस कृष्ण कहे भागवते. Complete attainment of the lotus feet of Lord Krishna is made possible by love of Godhead, specifically Madhurya Rasa or conjugal love. Lord Krishna is indeed captivated by this standard of love. This is stated in Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam എന്താ പറയുന്നത്? കംപ്ലീറ്റ് അറ്റൈൻമെന്റ്. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പില് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജില്, തലത്തില് അത് എത്തുന്നത് ഏത് മധുരരസത്തിനാണ് പറയുന്നത്. അതിനാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്നത്. പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എല്ലാവരും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു, ഞാൻ രാധാറാണിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ആലോചിച്ചു, ആ കോഞ്ചികളുടെ മാധുരരസത്തിന്റെ ആ തലം ആലോചിച്ചു നോക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരും എന്നിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും. പക്ഷെ ഞാൻ രാധാറാണിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഭഗവത്ഗീതാം പ്രപദ്യന്തേ താം സദൈവ ഭജാമി. എന്താ എന്റെ അർത്ഥം? എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതേ ഭഗവാന് നമ്മൾ റെസിപ്രോക്കേറ്റ്. ഏത് നാണയത്തിലാണോ എനിക്ക് തരുന്നത് അതേ നാണയത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു തരും, അല്ലേ? എങ്ങനെയാണോ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെയും. പക്ഷെ എന്നെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതേപോലെ നിങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കും. 10% ആണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്, 10% ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും, അല്ലെ? സെയിം ഇതിൽ റെസിപ്രിക്കേറ്റീവ്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അത് ഭംഗിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ എനിക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭാഗവതത്തില്. എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു, എന്നെ സമീപിക്കുന്നു അതേ തലത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭക്തന്മാരെ സമീപിക്കുന്നു, അല്ലെ? പക്ഷെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് അവിടെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണ്? ഏത് അവസരത്തിലാണ്? എനിക്ക് നിങ്ങൾ തരുന്ന ആ സ്നേഹത്തിന് തുല്യമായിട്ട് തരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഗോപികമാരുടെ അല്ലെ ഡീലിങ്ങില്.
ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് അതേ പ്രകാരം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നു എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ എനിക്കൊന്നും തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം സ്വയം അത് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലോറിഫിക്കേഷൻ ആവട്ടെ, അല്ലാതെ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ അവരുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ തലം ആലോചിച്ച് നോക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അവിടെ കണ്ടിക്കുക ചെയ്ത് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്ന്. അതാണ് കൃഷ്ണ ഇസ് ഇൻഡീഡ് ക്യാപ്റ്റിവേറ്റഡ് by this standard of love. This is stated in Srimad Bhagavatam. So to explain the topmost quality of conjugal love, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami gives the example of the material elements: sky, air, fire, water, and earth. In the sky space, there is a quality of sound. Similarly, in the air, there are quality of sound, touch. In fire, there are 3 qualities: sound, touch, and form. In water, there are 4 qualities: sound, touch, form, and taste. Finally, in earth, there are 5 qualities: sound, touch, form, taste, and smell. But ഈ ഓരോ എലിമെന്റിലും എന്തെല്ലാം അതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ്. സ്കൈല് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്താണ്? സൗണ്ട് അല്ലേ? സ്കൈ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? സ്കൈ പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് സൗണ്ട് ആണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ. പിന്നെ ടച്ച്, വായു. പിന്നെ ഫോം, ഫയർ. പിന്നെ ടേസ്റ്റ്, വാട്ടർ. പിന്നെ സ്മെൽ, എർത്ത്. അപ്പൊ ഓരോ എലിമെന്റിന്റെയും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഈ എർത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. സ്മെല്ലുണ്ട്, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഫോം ഉണ്ട്, ടച്ച് ഉണ്ട്, സൗണ്ട് ഉണ്ട്. 5 ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഉതകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏതിന്? ശാന്തരസ, ദാസ്യരസ, സഖ്യരസ, വാസ്യരസ, മാധുര്യരസ. അതാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി നമുക്കൊരു ഉദാഹരണ സഹിതം ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നത്. Finally, in earth, there are all 5 qualities: sound, touch, form, taste, and also smell. Now, one can see that the quality of the sky is in all, namely in air, fire, water, and earth. In earth, we can find all qualities of material nature. Same can be applied to the rasa known as Madhurya Rasa or conjugal love. In conjugal love, there are the qualities of neutrality, servitorship, fraternity, and parental affection. Madhurya Rasa ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. As well as those of conjugal love itself. The conclusion is that through conjugal love, the Lord is completely satisfied. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മാധുര്യ രസത്തിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സംതൃപ്തി അടയുന്നു. The conjugal love Madhurya Rasa is also known as Shringara Rasa. അപ്പൊ അതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് Shringara Rasa. It is the conclusion of Srimad Bhagavatam that in the complete combination of loving service to the Lord, namely in conjugal love, Supreme Lord fully agrees to be under control of the devotee. അപ്പൊ ഈ തലത്തില് ഉള്ള ഒരു ഡിവോട്ടിയുടെ അധീനത്തില് ഭഗവാൻ സ്വയം വരാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതായത് അഹം ഭക്ത എന്താ പറയുക, പരാധീനം. അഹം ഭക്ത പരാധീനം. ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ അധീനത്തിൽ വരാൻ തയ്യാറാണ്. ഏത് തലത്തിലാണ്? Conjugal love, totally, fully. The highest form of conjugal love is represented by Srimati Radharani. Therefore, in the pastimes of Radha and Krishna, we can see that Krishna is always subjugated by Srimati Radharani's influence. Okay. അപ്പോ ഒരു പ്രാവശ്യം വൃന്ദാവനിലെ അതായത് കൃഷ്ണനും സഖമാരും തമ്മിൽ പന്തയം വെച്ചത് ഗോപികാമാര്, അതിൽ എസ്പെഷ്യലി രാധിക വരുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണന്റെ സമനില എല്ലാം തെറ്റും. പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗോപികുമാരില് അതിൽ എസ്പെഷ്യലി രാധാറാണി വരുന്ന സമയത്ത് തന്റെ സമനില മുഴുവൻ തെറ്റും, പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ, ഇല്ലല്ലോ ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല, എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിലാണ് കൺട്രോൾ, എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പറഞ്ഞിട്ട് വാശി പിടിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു നമുക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗോക്കളെ മേച്ച് നടന്ന് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന് പിന്നെ പശുവിനെ കറക്കുന്ന സമയമാണ്. ഭഗവാനാണ് പശുവിനെ കറക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഗോപികമാരൊക്കെ വരുന്നു. ഗോപികമാരുടെ പിന്നാലെ രാധാറാണി ഉണ്ട് വരുന്നു. രാധാറാണിയെ കണ്ട ഉടനെ യാതൊരു ഇതുമില്ല. അതായത് പറഞ്ഞ പോലെ സഖമാര് പറഞ്ഞ പോലെ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമനെല്ലാം തെറ്റി. അവസാനം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോ
പാത്രത്തിൽ പാൽ പാലൊന്നുമില്ല. എന്താണ്? പശുവല്ല, അവിടെ കാളയാണ് കറക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഗോപികമാരെ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാം സമരം തെറ്റി പശുവിനല്ല കറക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ ഭഗവാൻ കംപ്ലീറ്റ് താളം തെറ്റും ഗോപികമാർ. അതായത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മധുര രസത്തില് ഭഗവാൻ കംപ്ലീറ്റ് കോൺക്വർ ചെയ്യപ്പെടും, അധീനത്തിൽ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് the highest form of conjugal love is represented by Srimati Radharani. Therefore, in the pastimes of Radha and Krishna, we can see that Krishna is always subjugated by Srimati Radharani's influence. Text 89. Mayi bhaktir hi bhutanam amridatvaya kalpade dishtya yadasin mat sneho bhavatinam madapanah. मयि भक्तिर्हि भूतानां अमरत्वाय कल्पते दृष्ट्या यदस्मिन् मत्स्नेहो भवतीनां मदापनः. The fulfillment of human life is summarized in this verse. Sorry, translation. The Lord Krishna told the gopis, the means of attaining my favor is loving service unto me. And fortunately, you're all thus engaged. Those living beings who render service unto me are eligible to be transferred to the spiritual world and attain eternal life with knowledge and bliss. Bhagavan Krishna പറയുന്നത് എന്താണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന വേഴ്സാണ്. This means of attaining my favor. എന്റെ ഫേവർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ലവിങ് സർവീസ്, ലവിങ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അൺ ടു മീ. ആൻഡ് ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി, ഭാഗ്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ഈ ലവിങ് സർവീസിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ആരാണോ ഈ ലവിങ് സർവീസിൽ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത്, ലവിങ് സർവീസ് സെൻഡർ ചെയ്യുന്നത്, അവരെല്ലാം എൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരാണ്. അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും? എറ്റേണൽ ലൈഫ് വിത്ത് നോളജ് ബ്ലിസ്. അതായത് സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ആ ലൈഫ് അവർക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. The fulfillment of human life is summarized in this verse from Srimad Bhagavatam. There are two important words in this verse: bhakti, devotional service, and amritatva. Okay. Amritam എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നെക്ടർ. നെക്ടറിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ്? എന്താണ് അതിന്റെ ഗുണം? മരണം ഉണ്ടാവില്ല, ലോങ് ലൈഫ്. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നതാണ് അമൃതത്വ, ഇമ്മോർട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക്. The aim of human life is to attain the natural position of eternal life. അതാണ് നമ്മുടെ actual position. The eternal life can be achieved only by devotional service. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ എറ്റേണൽ ലൈഫ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണേര പ്രതിജ്ഞ ദൃഢ സർവകാലാച്ചേ ഹേ ആച്ചേ ഭജേ കൃഷ്ണ താരേ ഭജേ തായ്ച്ചേ. कृष्णेन प्रतिज्ञा धृतः सर्वकालाचे भजे कृष्ण तारे भजे तैचे. Lord Krishna has made a firm promise to all for all time. If one renders service unto me, Krishna correspondingly gives him an equal amount of success in devotional service to the Lord. ഏതാണ് ശ്ലോകം? സെയിം അതന്നെ ശ്ലോകം തന്നെ ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. യഥാമം പ്രപദ്യേ താം സദൈവ ഭജാമി. അല്ലെ? Correspondingly gives him an equal amount of success in the reward service to the Lord. It is a completely mistaken idea that one can worship Krishna in any form or in any way and still attain the ultimate result of receiving the favor of the Lord. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, ഏത് വിധത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, എന്ത് തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, പരമമായിട്ടുള്ള, അന്തിമമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കും എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ വെച്ച് പുലർത്തണ്ടെന്ന് പറയും. പല ആൾക്കാർ പറയില്ല എല്ലാ വഴിയും ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തും.
എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തും. അല്ലേ? അത് ഭഗവാൻ അവിടെ കണ്ടിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ദിക്കിലും കണ്ടിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ സ്പെഷ്യലി. ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, ഗണപതി പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, അയ്യപ്പനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, ബാബയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും, ഇവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഭഗവാനിൽ ചെന്നെത്തും പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. യാന്തി ദേവ വൃതാദേവൻ പിതൃ യാന്തി പിതൃവച ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ യാന്തി മധ്യാജീനോപിമ. അല്ലേ? ഭഗവാൻ വളരെ ക്ലിയർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പിതൃക്കളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ പിതൃ ലോകത്തേക്കും, അന്യദേവി ദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അവരുടെ ലോകത്തേക്കും, ഗോസ്റ്റ്ലി സ്പിരിറ്റ്സിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കും, എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ എന്റെ ലോകത്തിലേക്കും വരുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തിലെത്തുന്നു? അപ്പൊ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. മിസ്റ്റേക്കൺ ഐഡിയ എന്നാ പറയുന്നത്. തെറ്റിദ്ധാരണ, മിസ്കൺസെപ്ഷൻ. Generally, such men say that you can manufacture your own way of worshipping the Supreme Lord and that any type of worship sufficient to approach the Supreme Lord. സാധാരണ ആൾക്കാർ പറയുന്നു, നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നുന്നു അപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുക, എന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും മറ്റ് ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഓരോ വഴികൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ വഴി കൂടെ നമ്മൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളുടെ വിംസിക്കല് നമ്മളുടെ മനസ്സ് പറയുന്ന പ്രകാരം നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ വിധി ഒന്നും. അല്ലെ? പാഞ്ചരാത്ര വിധി, ഈ വിധി, ആ വിധി, ഒരുപാട് വിധികൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം അതല്ലേ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഓരോ വിധി പ്രകാരം അവർ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ? തന്ത്രവിധി, യന്ത്രവിധി, മന്ത്രവിധി, പല പല വിധികളുണ്ട് അല്ലെ ഓരോരുത്തർക്കും. അപ്പൊ ആ വിധിപ്രകാരം അവർ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രങ്ങളിലാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്കൊന്നും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് എവിടെ എത്തില്ല നമ്മൾ. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ വിധിപ്രകാരം. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനോട് പറയുന്നുണ്ട്, അതായത് അന്യദേവി ദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്നെ ആണെങ്കിലും കൂടി, പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നത് അവിധിപൂർവകമാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെ? എന്നാണ് ശ്ലോകം? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഈ അന്യദേവത എന്ത് അല്ലല്ല, ഈ അന്യദേവത മറന്നു. ഓക്കെ, ഇനി അതാ അങ്ങനെയാണ്. ഏപി അന്യദേവത ഭക്ത, ഏപി അന്യദേവത ഭക്ത യജന്തി അവിധിപൂർവം സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് നോക്കിക്കോളും. ഏപി അന്യദേവത ഭക്ത ആണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ എടുത്തു തരാം. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. (923). ഓക്കെ, എന്താണ് പറയുന്നത് അറിയോ? ഏപി അന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിത ഏപി മാം ഏവ കൗന്തേയ യജന്തി അവിധിപൂർവകം. ഏപി അന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിത. അപ്പൊ അന്യദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അവരും എന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. തേപി മാം ഏവ കൗന്തേയ യജന്തി അവിധി. പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെറ്റായ വിധിപ്രകാരമാണ്. ഇൻഡയറക്ട്ലി എന്നെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൂടിയും അവർ തെറ്റായ രീതികളോടാണ് എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഓ സൺ ഓഫ് കുന്തി, even those devotees who faithfully worship other gods also worship me, but they do so by the wrong method. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മള് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ മൂക്ക് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? അല്ലേ? 9.23 ഏപി അന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാൻവിത തേപി മാം ഏവ കൗന്തേയ യജന്തി അവധിപൂർവകം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. Certainly there are different means for attaining different results in fruitive activity, speculative knowledge, mystic yoga and austerity. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം ഓരോ വിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജ്ഞാനയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ധ്യാനയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതെല്ലാം ഓരോ വിധിപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിലില്ല. Crude men therefore say
that one who adopts any of these methods achieve the Supreme Personality of Godhead favor. They claim that it does not matter what kind of method one adopts. Okay. ജ്ഞാനയോഗത്തില് ആ വിധി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനയോഗിയാവും. കർമ്മം ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ കർമ്മയോഗി. ഓക്കെ. അതേപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ അത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ആണ്. ഇതെല്ലാം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഭക്തിമാർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ why we have to start from scratch? നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ പോയിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1, 2, 3, 4 എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ PhD വന്നിരിക്കുന്ന ഭക്തി മാർഗത്തിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം ഒന്നും വെറും പ്രാക്ടീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. Okay. They claim that does not matter. Okay, what kind of method one adopts. A general example is given. If one wishes to arrive at a certain place, there are many roads leading there, and one can go to that place by any one of these roads. അതായത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് എത്തണം, നമുക്ക് കരമാർഗം പോവാം. ഓക്കെ. പിന്നെ അതേപോലെ കടൽ മാർഗം പോവാം, ആകാശമാർഗം പോവാം, നമുക്ക് ചെന്നൈയിലെത്താം. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത്? Similarly, the gross materialists say that there are different ways to attain the favor of Supreme Personality. അതേപോലെ വ്യത്യസ്ത വഴികൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഗ്രോസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭൗതികവാദികൾ പറയും. They claim that one can conceive the Supreme Personality of Godhead as Goddess Durga, Goddess Kali, Lord Shiva, demigod Ganesha, Lord Ramchandra, Krishna, the impersonal Brahman, or whatever, and one can chant the whole Lord's name in any way and in any form. അപ്പൊ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ പരമമായിട്ടുള്ള ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള തലത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ്. ആരുടെ? ഭൗതികവാദികളുടെ. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഈ പല മാർഗങ്ങളിലും നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാം, എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പല മാർഗം വരുന്നത്? നിങ്ങൾ കാളിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ദുർഗയെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, ശിവനെയും ഗണേശനെയും രാം ഭഗവാനെയും എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ വാദം തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് മന്ത്രം ജപിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. Such materialists claim that since ultimately all these names and forms are one, the result is the same. ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ്. ഈ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും എല്ലാ വഴികളും ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ റിസൾട്ടും ഒന്നാണെന്നാണ് ഭൗതികവാദികളുടെ ആ ഒരു ക്ലെയിം. So they also give the example that a man who has different names will answer if called by any one of them. Okay. ഒരാൾക്ക് പല പേരുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഏത് പേര് കൊണ്ട് വിളിച്ചാലും അദ്ദേഹം ആൻസർ ചെയ്യും. അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി അവര് ഭൗതികവാദികൾ കൊടുക്കും. Therefore they claim there is no need to chant the Hare Krishna mantra. If one chants the name of Kali, Durga, Shiva, Ganesha or anyone else, the result will be same. അപ്പൊ അവരുടെ വാദം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണന്റെ നാമം ചൊല്ലിയാലും ശരി, ദുർഗയുടെ നാമം ചൊല്ലിയാലും ശരി, ഗണേശന്റെ, ശിവന്റെ, എന്ത് ചൊല്ലിയാലും ശരി, റിസൾട്ട് ഒന്നാണ്. അത് ശരിയാണോ? തെറ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല വാദങ്ങളും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടു വെക്കും. നമ്മൾ പറയാണ്, നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, എൻ്റെ എയർ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ എടുത്ത എയർ ടിക്കറ്റ് കൊച്ചി ടു ചെന്നൈ, അത് എയർ ടിക്കറ്റാണ്. ആ കൊച്ചി ടു ചെന്നൈ പോകുന്ന പകരം ഞാൻ പ്ലെയിനില് കൊച്ചി ടു ബോംബെക്ക് പോവാണെങ്കിൽ അവർ സമ്മതിക്കുമോ? എനിക്ക് ബാധിക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ എയർ ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ബോംബെയിൽ പറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ചെന്നൈയിലേക്കാണ്, ബോംബെയിലേക്കല്ല. അപ്പോൾ ആ ബോംബെയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഏത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പരമമായിട്ടുള്ള ആ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അതിനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ എത്തുള്ളൂ. ചെന്നൈയിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ചെന്നൈയിലേക്കേ പോകാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ശിവനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ശിവന്റെ ലോകത്തിലേക്കാ പോകാൻ പറ്റില്ല.
അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു വാദം തെറ്റാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. Such claims made by mental speculators are no doubt very pleasing to mental speculators, but those who are actually knowledge do not admit such conclusions. അപ്പോൾ ജ്ഞാനമുള്ള ആൾക്കാര് ഈ വലയിൽ വീഴില്ല, which are against the authority of Shastra. ശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ സ്വയം നമ്മളുടെ ശൈത്താനി ഫാക്ടറിയിൽ കടഞ്ഞെടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഓക്കെ, a bona fide acharya will certainly not accept such a conclusion, as Krishna clearly states in the Bhagavad Gita. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇവിടെ, യാന്തി ദേവാവ്രത ദേവൻ യാന്തി പ്രതിവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ യാന്തി മധ്യാജീനോപി മാം. Those who worship the demigods will take birth among the demigods. Those who worship the ancestors go to the ancestors. Those who worship ghosts and spirits will take birth among such beings, and those who worship will live with me. വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പോൾ പല വഴി കൂടി പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ വഴിയിൽ എത്തും എന്നുള്ളത് ആ വാദം തെറ്റാണ്. ഇവിടെ ക്ലിയർ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ദേവലോകത്തും പിതൃക്കളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പിതൃലോകത്തും ഭൂതങ്ങളെ പിശാചുക്കളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരുടെ അടുത്തേക്കും അതേപോലെ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ എൻ്റെ അടുത്തേക്കും എത്തുമെന്ന് ഭഗവാനോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു. So only the devotees of the Lord can be admitted to his kingdom, not the demigod worshippers, karmis, yogis or anyone else. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ വൈകുണ്ഠത്തിൽ എൻട്രി ഉള്ളൂ, പ്രവേശനമുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പ്രവേശനമില്ല. Person who desires elevation to the heavenly planets, worship various demigods and material nature may be pleased to offer such devotees that desires position. അപ്പോൾ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവര് അന്യ ദേവന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവനവന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് അവരെന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും. The material nature gives a person his own nature, by which increases affection for different types of demigods. However, the Bhagavad Gita 7.20, the demigod worship is meant for men who have lost all their intelligence. എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതായത് അന്യദേവി ദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ബുദ്ധി കുറവാണെന്ന്, അവർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്ന്. എന്താ പറയുന്നത്, കാമസ്തൈസ്തൈർജ്ഞാന പ്രപദ്യന്യ ദേവത തം തം നിയമമാസ്തായ പ്രകൃതിയേന യഥസ്വയാ. Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത്, ആരുടെ ബുദ്ധിയാണോ അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അവരെ ആരെ സമർപ്പണം ചെയ്യും, ആരെ സമീപിക്കും, അന്യദേവി ദേവതമാരെ. എന്നിട്ട് അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള ആ വിധി ഫോളോ ചെയ്യും, പർട്ടിക്കുലർ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ നിയമങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യും അവരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Although one may be elevated to the heavenly planet, the results of such benedictions are limited. അപ്പൊ ഉപരിലോകത്തിലേക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തപ്പെടുത്തിയാലും അതിന്റെ ആ റിസൾട്ട് ലിമിറ്റാണ്, പരിമിതിയുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അന്ധവത്തു ഫലം തേഷാം തദ്ഭവതി അല്പമേധസാം ദേവാൻ ദേവയജോ യാന്തി മദ്ഭക്ത യാന്തി മാമപി. Men of small intelligence worship demigods. വീണ്ടും പറയുന്നു, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് അന്യദേവി ദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. And their fruits are limited. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫലം വളരെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് and temporary, അത് താൽക്കാലികമാണ്. Those who worship the demigods go to the planets of the demigods. അന്യദേവി ദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. But my devotees ultimately reach my supreme planet. വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കുന്നു 7.23. എന്റെ ഭക്തന്മാര് എന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. മറ്റ് അന്യദേവീ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അത് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, അത് ടെമ്പററി ആണ്, താൽക്കാലികമാണ്, ശാശ്വതമല്ല എന്ന് വീണ്ടും എടുത്തു പറയുന്നു. Being elevated to the heavenly planets or other material planets does not mean attaining an eternal life of knowledge and peace.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപരിലോകങ്ങളിലെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ അപ്പർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം, മിഡിൽ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം, ലോവർ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് മിഡിൽ പ്ലാനറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അന്യ ദേവീ ദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിലേക്ക്, സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മള് കയറ്റപ്പെടും. സ്വർഗലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതുണ്ട്. എന്താണ് ഏതൊക്കെ? 14 ലോകത്തേക്കാണ്. അത്തള, വിത്തള, സുതള, തലാതള, മഹാതള, രസാതള, പാതള താഴെ മോളിക്ക് ഭൂ, ഭർ, സ്വർ, ജന, തപ, സത്യ അല്ലെ. അങ്ങനെ മോളിക്ക്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. എന്താണ് പറയുന്നത്? Again, according to Krishna in the Bhagavad Gita 18.55, only those who engage in his loving devotional service will be admitted to the spiritual world and return to God and not others. ഭക്തിയുത സേവന പരിശീലിക്കുന്ന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 18.55 പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശതേ തദനന്തരം. വൺ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ ആസ് ഐ ആം. എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ? ആസ് എ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് ഓൺലി ബൈ ഡിവോട്ട് സർവീസ്. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്നെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് when one is in full consciousness of me by such devotion, he can enter into the kingdom of God. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തി മാർഗത്തില് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് മാത്രമാണ് എന്റെ ധാമത്തിലേക്കും പ്രവേശനമുള്ളൂ. Impersonalists cannot understand the supreme personality of Godhead. Therefore, it is not possible for them to enter into the spiritual kingdom of God and return home back to body. തീർച്ചയായിട്ടും മായാവാദ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വൈകുണ്ഠത്തിലോ ഗോലോകുണ്ടാവത്തിലോ പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്ഷൻ അവർക്ക് ഇല്ല. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്ഷൻ തന്നെ ഇല്ല. അവര് ബ്രഹ്മജ്യോതിയില് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് എൻട്രി കിട്ടും, പ്രവേശനം കിട്ടും? കിട്ടില്ല. Actually, one attains different results by different means. It is not that all achievements are one and the same. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. എല്ലാവർക്കും ഒരേ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക് മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി കിട്ടുമോ? കിട്ടില്ല. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി പരീക്ഷ എഴുതിയ ആൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരേ റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞുള്ള തെറ്റാണ്. ദോസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് in the 4 principles of dharma, artha, kama, moksha cannot be compared to those interested in the unalloyed devotional service of the Lord. Srimad Bhagavatam 1.1.2 therefore says, dharma projita kaidavotra paramo nirmatsaranam sadam vedyam vasamamatra vastu shivadam tapatrayonmulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite kimva parerishvaraha sadyo hridya viruddhade atra kritibi shushrushubistatsanat. Completely rejecting all religious activities which are materially motivated. Kaidava dharma എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൈതവോ അത്ര ധർമ്മ പ്രോജിത കൈതവ. കൈതവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീറ്റിംഗ് റിലീജിയൻ ആണ്. കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്ടിങ് ഓൾ റിലീജിയസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ മെറ്റീരിയലി മോട്ടിവേറ്റഡ്. എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ മോട്ടിവേറ്റഡ്? ധർമ്മ, അർത്ഥ, കാമ, മോക്ഷ. ഇതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ദിസ് ഭാഗവത പുരാണ പ്രൊപ്പൗണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഭാഗവത ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ സേവനമാണ്. വിച്ച് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ബൈ ദോസ് ഡിവോട്ടീസ് ഹു ആർ പ്യുവർ ഹാർട്ട്. ഇത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി, ശുദ്ധ ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ദ ഹയസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഈസ് റിയാലിറ്റി ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ്ഡ് ഫ്രം ഇല്യൂഷൻ ഫോർ ദ വെൽഫെയർ ഓഫ് ഓൾ. അപ്പോ നമ്മള് ഈ മോഹത്തില്, ഇല്യൂഷനില്, ഈ മായാജാലത്തില് പെടാൻ പാടില്ല. അതൊന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സച്ച് ട്രൂത്ത് അപ്രൂവ്സ് ത്രീഫോൾഡ് മിസറീസ്. ആ പരമസത്യം നമ്മളുടെ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കും. എന്താണ്?
ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക, ആദി ഭൗതിക, ആദി ദൈവിക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷത്തിലാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു പാത്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ പെടും. അപ്പോ ആ പരമസത്യത്തിനെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ പ്രയത്നം. ഭക്തി മാർഗമാണ്, പ്യുവറായിട്ടുള്ള ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി മാർഗമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പറ്റി അറിയാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരവും നേടാൻ പറ്റും. As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, he becomes attached to the Supreme Lord. അപ്പോൾ ഭാഗവതം നമുക്ക് ശ്രവിക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭഗവാനോടുള്ള പ്രീതിയും ഭഗവാനുള്ള ഭക്തിയും കിട്ടും. അല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. യസ്യാം വാ ശ്രൂയമാണായാം കൃഷ്ണേ പരമപുരുഷേ ഭക്തിരുത്വത്തതേ പുംസാം ശോകമോഹ ഭയാപഹ. യസ്യാം വാം ശ്രൂയമാണായാം, സിംപ്ലി ബൈ ഹിയറിംഗ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഈ പരമസത്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതമായി നിൽക്കുന്നുള്ള ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കുന്ന മാത്രം ശ്യാമായ ശ്രൂയമാണായ അത് എങ്ങനെ പറ്റിയ കൃഷ്ണെ പരമപുരുഷൻ, അത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ്? പരമപുരുഷനായിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ വരുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഭക്തി ഉത്പത്തതേ പുംസാം, നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഭക്തി അവിടെ ഉത്ഭവിക്കും. എന്നിട്ട് ശോകമോഹ ഭയാപഹ, നമ്മളുടെ ശോകം മോഹം ഭയം ഇതെല്ലാം നശിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ഈ 3 മിസറീസ്, ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം നശിക്കപ്പെടും. As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, he becomes attached to Supreme Lord. Those who aspire after liberation attempt to merge into the impersonal Brahman. Okay, so mukti എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമാണ്. To this end, they execute ritualistic religious ceremonies. But Srimad Bhagavatam considers this a cheating process. അപ്പോൾ ഈ വഴി ഈ ആശ്രയിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ, ഈ വഴിയിലൂടെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എന്താണ്, അവരെ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ആ ലിബറേഷൻ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രക്ഷപ്പെടൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്ത് റിച്വലിസ്റ്റിക് റിലീജിയസ് സെറിമണീസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താണ് ഇതിന് പറയുന്നത്? ചീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്, ചീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്, കൈതവധർമ്മം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Indeed, such people can never dream of returning back home, back to world. അവർക്ക് ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിനും കൂടി ആലോചിക്കാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിൽ പോകാൻ. കാരണം അവർക്ക് ഒരു കൺസെപ്ഷനേ ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആധ്യാത്മിക ലോകമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്ഷൻ തന്നെ ഇല്ല. ആ ഒരു കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോകാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. There is a gulf of difference between the goal of dharma, artha, kama and moksha and the goal of devotion. അപ്പൊ ഇത് 4 പുരുഷാർത്ഥങ്ങളും ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷത്തിന്റെ മീതെയാണ് പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥം പറയുന്ന ഈ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം. അപ്പോ ഈ പുരുഷാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ സ്റ്റക്കായ ആൾക്കാർ, സാധാരണ ജനങ്ങള് മാക്സിമം ലിബറേഷൻ വരെ എത്തും. ആ ലിബറേഷനില് തൻ്റെ അസ്തിത്വം കളഞ്ഞു കുളിക്കുന്നു അവിടെ, ഐഡന്റിറ്റി. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത്. The goddess Durga is the superintending deity of the material world, which is made of material elements. Durga Devi ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പ്രിസൈഡിങ് ഡെയിറ്റിയാണ്, സൂപ്രീൻറ്റൻഡിങ് ഡെയിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടാക്കിയത് 5 ധാതുക്കളെ കൊണ്ടാണ്. ഭൂമി, രാപ്പോ, നലോ, വായു, ഖം, അല്ലേ? അതാണ് മെറ്റീരിയൽ എലിമെന്റ്സ്. Demigods are simply different directors engaged in operating the departments of mental activities
and they're under the influence of the same materialism. അപ്പൊ ഈ അന്യ ദേവി ദേവതമാര് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പല പല യൂണിവേഴ്സ് അഫയേഴ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അധിപന്മാരാണ്. മാനേജിങ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള മാനേജിങ് സ്റ്റാഫാണ് പറയാം. ഓക്കെ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സ് ആണ്. ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, വാട്ടർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, പിന്നെ വാട്ട് യു കോൾ എയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ വരില്ലേ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, HR ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, അങ്ങനെ പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ അഫയേഴ്സിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡ്സും ഉണ്ട്. അവരൊക്കെയാണ് അന്യ ദേവി ദേവതമാര്. ഇതെല്ലാം ടെമ്പററി പൊസിഷൻസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. The spiritual world and all spiritual activities are under the direction of the internal spiritual energy. അപ്പോ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയിലും ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയിലുമാണ്. Of the supreme personality of Godhead. Those who are interested in being promoted to the spiritual world and engaging in the service of the Lord attain spiritual perfection and the control of Yogamaya. Those who are interested in material promotion engage in ritualistic religious ceremonies and economic development to develop sense gratification. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യം എന്താണ്, അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മഹാമായ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ബഹിരാംഗ ശക്തിയെ ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്, റിച്വലിസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അല്ല ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിൽ പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരാംഗ ശക്തിയെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. They ultimately attempt to merge into the personal, impersonal existence of the Lord. Such people generally become impersonalists. They are interested in worship Lord Shiva or Goddess Durga, but their return is 100% materialistic. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ശിവനെയും ദേവിയെയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതെല്ലാം മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ്, ഇൻക്ലിനേഷൻസ്, സ്പിരിച്വൽ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഫോളോയിങ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഗോപീസ്, the devotees sometimes worship the goddess Katyayani. നമ്മളുടെ ഭക്തന്മാരും ഇങ്ങനെ ദേവിമാരെ അന്യ ദേവിമാരെ പ്രാർത്ഥിക്കും. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിവിടെ പറയാണ്, കാത്യായനി ദേവി. Okay, but they understand that Katyayani is an incarnation of Yogamaya. The gopis worship Katyayani Yogamaya to attain Krishna as their husband. അപ്പൊ അവരുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്താണ്, ഉദ്ദേശം എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്യായനി ആ യോഗമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രം. On the other hand, it is stated in the Saptasati scripture that a Kshatriya king named Suratha and a rich Vaishya named Samadhi worship material nature in the form of goddess Durga to attain material perfection. If one tries to mingle the worship of Yogamaya with that of Mahamaya, considering them one and the same, it does not really show very high intelligence. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് മായയും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം. മഹാമായ, യോഗമായ. യോഗമായ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. മഹാമായ ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്കും ആസ്വാദനത്തിലേക്കും എത്തിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടും വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. The idea that everything is one is a kind of foolishness indulged in by those with the less brain substance. Fools and rascals say that the worship of Yogamaya and the worship of Mahamaya are the same. ഒന്ന് അന്തരാംഗ ശക്തി, ഒന്ന് ബഹിരാംഗ ശക്തി. രണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. യോഗമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരാംഗ ശക്തിയിൽ പെടുന്നു, സ്പിരിച്വൽ എനർജി പെടുന്നു. മഹാമായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിരാംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, മെറ്റീരിയൽ എനർജിയിൽ പെടുന്നു എന്നർത്ഥം. ദിസ് കൺക്ലൂഷൻ ഈസ് സിംപ്ലി ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ സ്പെക്കുലേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ പ്രാക്ടിക്കൽ എഫക്ട്. ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് sometimes one gives an exalted title to an utterly worthless thing. In Bengal, this is known as giving a blind child a name like Padmalochana, which means lotus sight. പ്രഭാത നല്ലൊരു ഉദാഹരണം തന്നു. ഒരു ബ്ലൈൻഡ് ചൈൽഡ്, കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് പത്മലോചന എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ. ലോട്ടസ് ഐസ് വൺ, എങ്ങനെ കണ്ണേ കാണുന്നില്ല. So one may foolishly call a blind child Padmalochana, but such an application does not bear any meaning.
In the spiritual world, the absolute Lord is always identical with his name, fame, form, qualities, and pastimes. നമുക്കിതെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ഭഗവാന്റെ പാരിഫെർനാലിയും ഒന്നും വ്യത്യാസമല്ല, എല്ലാം ഐഡന്റിക്കൽ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. Such identity is impossible in this material world, whereas the name of a person is different from the person himself. അതായത് ഞാൻ പല തവണയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വെള്ളം എന്ന പേരും വെള്ളം എന്ന സബ്സ്റ്റൻസും രണ്ടും രണ്ടാണ്, അതിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് ഭൗതിക തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ നെയിമാണ്, അത് മെറ്റീരിയൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് അത് ഐഡന്റിക്കൽ അല്ല. ഭഗവാന്റെ പേരും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ പാരഫെർനാലിയും ഭഗവാന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും അതായത് ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടി വരും നമ്മുടെ സിൻസിയറിറ്റി അനുസരിച്ച്, ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണോ എത്രയോ മാല ജപിച്ചിട്ടും അവർക്ക് തൃപ്തി വരാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് വെള്ളം 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 എന്ന് നമ്മൾ 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും വെള്ളം നമുക്ക് വരില്ല, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരില്ല, നമ്മളുടെ ദാഹം മാറില്ല അല്ലെ. വെള്ളം എന്നുള്ള പേര് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം എന്ന പേര് എത്ര പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ചാലും ശരി, അത് നമ്മളുടെ ദാഹത്തിനെ മാറ്റില്ല, ശമിപ്പിക്കില്ല. കൃഷ്ണ എന്നുള്ള പേര് സ്പിരിച്വൽ ആയതുകൊണ്ട്, കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ പേരും വ്യത്യാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണ എന്ന പേര് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലോലി ആൻഡ് ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം മാറി നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. രണ്ടും ആൽഫബറ്റ്സ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പേരുകളാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് സ്പിരിച്വൽ ആണ്, ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. The Supreme Lord has many holy names like Paramatma, Brahman, and the Creator. But one who worships the Lord as the Creator cannot understand the relation between the devotee and the Lord in the 5 types of trance and mellows, nor can he understand the conception of Krishna. നേരത്തെ പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മുഖ്യനാമം ഗൗണനാമം, ഇതെല്ലാം ഗൗണനാമമാണ്. ക്രിയേറ്റർ ആയി സൃഷ്ടികർത്ത അല്ലെ, പരമാത്മ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മ, ബ്രഹ്മൻ, ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഗൗണനാമം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ പേര് വിളിക്കുന്നതിന് നമുക്കൊരു റിലേഷൻ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാനായിട്ട്. അതാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പും ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് 5 രസത്തിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനോ അതിനെ ആസ്വദിക്കാനോ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പരമാത്മാവ് എന്നിട്ടുള്ള ആ കൺസെപ്റ്റില് ഭഗവാനെ ദാസ്യരസോ സഖ്യരസത്തിലോ വാത്സല്യ രസത്തിലോ മാധുരസത്തിലോ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. One cannot understand the 6 transcendental opulences of the Lord simply by understanding the Supreme Personality of Godhead as impersonal Brahman. ഭഗവാൻ നിർവിശേഷമായിട്ടുള്ള, നിരാകാരമായിട്ടുള്ള, നിർഗുണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യോതിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത്വം, ഭഗവാന്റെ ആ പേഴ്സണൽ ക്വാളിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നു എന്ന് പറയും. ഒരു പാരഗ്രാഫും കൂടി ഉള്ളൂ, വായിച്ചു കൊടുക്കാം. Impersonal realization of the absolute truth is certainly transcendental. അപ്പോ ഈ ജ്ഞാനം, അതായത് ബ്രഹ്മൻ എന്നുള്ള ജ്ഞാനം, പരമാത്മ എന്നുള്ള ജ്ഞാനം, ഇത് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ആണ്, അതായത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള തലത്തിലാണ്. പക്ഷെ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, കംപ്ലീറ്റ് അല്ല. But this does not mean that one who has attained this realization can understand സച്ചിദാനന്ദ ഫോം ഓഫ് ദ ലോർഡ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഒരാള്, പരമാത്മാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ആള് സച്ചിദാനന്ദമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സ്വരൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ല. Similarly, Paramatma realization of the plenary expansion of the absolute truth within everyone's heart is also an incomplete understanding of the truth. Apo Brahman realization, Paramatma realization, these are all incomplete understanding of the same Supreme Personality of Godhead. Even a devotee of the Personality of Godhead, Narayana, cannot actually understand the transcendental attractive features of Krishna. Indeed, a devotee of Krishna who is attached to the sublime attractive features of the Lord does not consider Narayana very important. When the gopis sometimes saw Krishna in the form of Narayana, they were not very much attracted to him. About
ഗോപികുമാര് രാസലീല കളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പെട്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് അവര് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എവിടെ എൻ്റെ നാഥൻ, എവിടെ കൃഷ്ണൻ, എവിടെ പോയി അന്വേഷിച്ച് എല്ലാവരും വൃക്ഷങ്ങളോടും നദികളോടും കല്ലുകളോടും എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ നാഥനോട് പോയി, എൻ്റെ കൃഷ്ണനോട് പോയി. അങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് അതേ ഭഗവാൻ 400 ഫോമില്, നാരായണ ഫോമില് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഉടനെ അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് സാഷ്ടാംഗം, അതായത് സാഷ്ടാംഗമല്ല, അവര് പഞ്ചാംഗം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, നമസ്കരിക്കുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണൻ എവിടെ പോയി? അവർക്ക് ഈ ഫോമിനോട് താല്പര്യമില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വിത്ത് ഓവ് ആൻഡ് റിവറൻസ് ആണ്, ഐശ്വര്യഭാവത്തിലാണ് നാരായണൻ. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് ഏത് ഭാവത്തിലും അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാധുര്യഭാവത്തില് നാരായണനോട് മാധുര്യഭാവത്തിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ അവര് നമസ്കരിച്ച് ചോദിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ കൃഷ്ണനോട് പോയി കാണിച്ചു തരും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. They saw Krishna in the form of Narayana. They were not very much attracted. The gopis never addressed Krishna as Rukmani Ramana. ഗോപികമാര് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ രുക്മണി രമണ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ രുക്മണി രമണ എന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണം? എന്താണ് കാരണം? മാധുര്യരസത്തിലാകുമ്പോ രാധാരമണ എന്നല്ലേ പറയുള്ളൂ പ്രഭു. അതെ, ഇത് ഐശ്വര്യ ഭാവത്തിലാണ്. രുക്മണി ദേവി ദ്വാരകയിലാണ്. അവിടുത്തെ രസം, പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള രസം ഐശ്വര്യ ഭാവത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് രുക്മണി രമണ ഒരിക്കലും ഗോപികമാര് പറയില്ല. കൃഷ്ണാസ് ഡിവോട്ടീസ് ഇൻ വൃന്ദാവന അഡ്രസ് ഹിം ആസ് രാധാരമണ, നന്ദനന്ദന ആൻഡ് യശോദ നന്ദന, ബട്ട് നോട്ട് ആസ് വാസുദേവ നന്ദന ഓർ ദേവകി നന്ദന. അത് ദ്വാരകയിലെ പറയുന്നു. Although according to the material conception of Narayana, Rukmani Ramana and Krishna are one and the same. In the spiritual world, one cannot use the name Rukmani Ramana or Narayana in place of name Krishna. Bhagavan Krishnante പേരിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നാരായണൻ അവരൊരിക്കലും പറയില്ല ഗോലോകവൃന്ദാവനത്തില്. If one does so out of poor fund of knowledge, his mellow with the Lord becomes spiritually faulty and is called rasabhasa. Virodhabhasa rasabhasa, or overlapping the transcendental mellows. The advanced devotee who has actually realized the transcendental features of the Lord will not commit the mistake of creating rasabhasa situation by using one name for the other. അപ്പൊ ഈ തെറ്റ് ഒരിക്കലും അവർ ചെയ്യില്ല. ഇത് രസാഭാസമാണെന്ന് പറയുന്നു. Because of the influence of Kali-yuga, there is much rasabhasa in the name of extravagance and liberal mindedness. Such fanaticism is not very much appreciated by people. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കലിയുഗത്തില് പല ആൾക്കാരും അജ്ഞത കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കലിയുഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടോ ഇങ്ങനെ പല രസാഭാസങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ അത് സ്വീകരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. വലിയൊരു പർപ്പട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇത്? പർപ്പട്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ 84-ലല്ലേ തുടങ്ങിയത്? അതെ അതെ പ്രഭു. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അടുത്ത 91 അല്ലേ? വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യോ പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ की जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय.